अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम अज दी गल नाल मैं हाँ तुहाडा मेज़बान शाहिद सकलैन लक। दुनिया जिहड़ा सब तो अहम और जेरे बहस सवाल है वो है कि ईरान ते अमरीका के दरमियान कशीदगी का जिहड़ा अगला मरहला है वो की होएगा। क्या ये जोड़े दोवां मुमालिक ने ये सफारती मेज़ उत्ते वापस आ सकते हैं या फिर खलीज ते मशरक़ वस्ता जिहड़ा तनाव है वो मजीद वधण का खदशा मौजूद है। एक पासे अमरीका का दावा है कि मुज़ाकरात का रस्ता हुण भी खुलिया है तो सफारतकारी के जरिए मामलात नूं हल किया जा सकता है, जदों कि दूजे पासे ईरान का मौकफ है कि अमरीका नाल कोई नवे मुज़ाकरात शुरू नहीं होए तो वाशिंगटन के दावे की हकीकत जिहड़ी है वो बिल्कुल ही वो हकीकत उत्ते मबनी नहीं। इस बदलती सूरत हाल पाकिस्तान की जिहड़ी सफारती तौर पर मुतहरिक पाकिस्तान नज़र आ रहा है और पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म ते वज़ीर खारजा इसहाक डार ने ईरानी वज़ीर खारजा सैयद अब्बास अरागची नाल टेलीफोनिक रबता किया जिथे इलाकाई ते आलमी सूरत हाल उत्ते तफसीली गलबात हुई है। दफ्तर खारजा के मुताबिक दोवां रहनुमावां ने खास तौर पर मशरकी यरूशलम की बिगड़ती हुई सूरत हाल समेत खित्ते के अहम मामलात उत्ते तबादला ख्याल किया ते बाहमी दिलचस्पी के अमूर उत्ते राबते जारी रखने उत्ते इतफाक किया गया। इसहाक डार ने ईरानी वज़ीर खारजा नूं पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी जिहड़ी इस गल की निशानदेही करती है कि पाकिस्तान खित्ते सफारती राबतियां नूं अहमियत दे रहा है। नाज़रीन, असल सवाल यह है कि ईरान ते अमरीका जारी ये जिहड़ी कशीदगी है किस पासे जा रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हालिया बयानात दावा किया है कि ईरान उत्ते होने वाला एक वड्डा हमला रोकया गया तो दोवां मुल्कां मुज़ाकरात दोबारा जिहड़ा है वो शुरू हो रहे हैं। ट्रंप के मुताबिक खलीजी मुल्कों के सफारती कोशिशों के बाद सूरत हाल नूं मुज़ाकरात की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है, पर ईरान ने अमरीकी सदर के इस दावे नूं रद्द कर दिया है। ईरानी वज़ारत खारजा के तर्जमान इस्माइल बुकाई का कहना है कि अमरीका नाल इस वक्त कोई मुज़ाकरात जारी नहीं। उन्होंने मुताबिक ईरान सिर्फ ओमान नाल अपना हुरमज़ जहाज़रानी के मामले उत्ते तकनीकी नोयत की गलबात कर रहे हैं। ईरान का मौकफ है कि जदों तक अमरीका वालों दबाव ते कार्रवाइयां जारी रहनगियां उदों तक सूरत हाल मामूल उत्ते वापस आना आसान नहीं। इस सारे मामले का एक अहम पहलू जिहड़ा है वो आबनाए हुरमज़ भी है। दुनिया की तवानाई की तरसील लई यह समंदरी जिहड़ा रस्ता है ये नहायत ही अहम है। खलीज फारिस नूं दुनिया के बाकी हिस्सों नाल जोड़न वाली इस राहदारी की सलामती उत्ते आलमी मंडियां की नज़र लैंदी है। सदर ट्रंप ने दावा किया है कि अमरीका का आबनाए हुरमज़ उत्ते मुकम्मल कंट्रोल है तो ईरान नूं उत्थे किसी भी किस्म की फीस या पाबंदी लाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने आख्या कि ईरान नूं कदे भी जोरी हथियार हासिल नहीं करन दिते जाणगे अते ये अमरीकी पॉलिसी का बुनियादी हिस्सा है। दूजे पासे ईरान के रहनुमावां का कहना है कि आबनाए हुरमज़ नूं अमरीका दी शर्तों उत्ते नहीं खोलिया जाएगा। ईरानी पासदारान इनकलाब के सीनियर कमांडर मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई ने खबरदार किया है कि जे इस मामले ताकत इस्तेमाल की गई तो फिर बड़े संगीन नताइज सामने आ सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि ईरान अपने दिफा लई तैयार है तो किसी भी फौजी दबाव का जवाब दिता जाएगा। ताहम इस हवाले नाल जिहड़ा है वो ये सारा मामला जिहड़ा है वो चल रहा है। दूजे पासे ईरान ते ओमान आबनाए हुरमज़ बारे राबतियां की खबर दी जिहड़ा है वो भी सामने आई है कि इन्हों के आपस में राबते हुए ने। ईरानी वज़ारत खारजा के मुताबिक दोवां मुल्क एक महफूज बहरी रस्ता कायम करने बारे गलबात कर रहे हैं ताजो जहाज़रानी नूं मजीद बेहतर बनाया जा सके। ईरान का कहना है कि मुज़ाकरात सिर्फ ईरान ते ओमान के दरमियान नहीं और ईरान और ओमान के दरमियान ने और किसी तीजे मुल्क की जड़ा ये शमूलीयत नहीं होएगी। दूजे पासे ओमान वालों हाले तक सरकारी सतह होते इस मामले की कोई वाज़ेह तस्दीक जड़ा है वो सामने नहीं आई। इस पूरी सूरत हाल ईरान ने एक और अहम तजवीज़ भी सामने रखी और वो है कि ईरानी कायम मकाम वज़ीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल सैयद मजीद इब्न रज़ा ने नेटो की तर्ज पर मुस्लिम मुल्कों उत्ते मुश्तमिल एक इलाकाई सिक्योरिटी इत्तेहाद की तजवीज़ दी है। उन्होंने मुताबिक ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र ते दूजे जिहड़े मुमालिक ने इस्लामी और मिल के एक ऐसा निज़ाम बना सकते हैं जिहड़ा खित्ते की सलामती नूं मजीद मजबूत करे। ईरान का मौकफ है कि मशरक़ वस्ता की सलामती की जिम्मेदारी खित्ते के मुल्कों कोल होनी चाहिए ना कि बैरूनी ताकतों उत्ते उन्होंने इन्हिसार करना चाहिए। पर ना जिहड़ा ये मामला जिहड़ा है इस किस्म के जिहड़े इत्तेहाद की राह सियासी इख्तलाफात इलाकाई मुकाबलाबाजी ते मुख्तलिफ मुल्कों के मफादात जिहड़ा है वो तुहानूं पता है एक बड़ा चैलेंज भी हो सकते हैं। ईरान ते अमरीका की कशीदगी सिर्फ दो मुल्कों का मामला नहीं बल्कि इसके असरात पूरे खलीजी खित्ते आलमी तवानाई की मंडी ते आलमी सफारती जिहड़ी सफारतकारी है उहदे भी पै सकते हैं। इस वक्त सूरत हाल का सब तो अहम पहलू है कि क्या ये जिहड़ी सफारतकारी है या सफारती कोशिशां ने वो तनाव नूं कम कर सकदियां ने या फिर बयानात ते इकदामात विच फासला मजीद बच जाएगा। पाकिस्तान समेत खित्ते के कई मुल्क यही कोशिश कर रहे हैं कि कशीदगी नूं मुज़ाकरात के जरिए काबू च रखा जाए। आने वाले दिनों आने वाले जिहड़े दिन ने वो तय करनगे कि ईरान ते अमरीका का मामला
ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਖਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁਹਰਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਹਿਰ ਬੈਨੁਲ ਅਕਵਾਮੀ ਅਮੂਰ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟੈਸਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਡਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨਾਤ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਆਲਰੇਡੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਫਾ ਦਾ ਹਮਲੇ ਦਾ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ 99% ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਨਾਲਿਸਟ ਹਨ, ਡਿਫੈਂਸ ਐਨਾਲਿਸਟ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਿਆ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੋ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਲਫ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਈਵਨ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਨਰਲਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕਰੀਬੀ 3-4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਟੈਕਟਿਕ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਲੱਗੇ, ਈਰਾਨ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਥਿਊਰੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੈਟਾਗੋਰੀਕਲੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਫਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕੇਟ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੇ ਬਦਲੇ 10 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਅਟੈਕ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ 10 ਅਟੈਕਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਗਲਫ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹਲੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਰਿਟੈਲੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਡੈਵਸਟੇਟਿੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨੇ ਫਿਰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੈਕ ਆਫ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਓਪਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਟਰਸੈਪਟਰ ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਅਟੈਕ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾਰ ਲਓ ਕਿ ਅਟੈਕ ਕਦੋਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬੋਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨੋ ਵਾਰ ਨੋ ਪੀਸ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਨਾ ਤੇ ਜੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁਕੰਮਲ ਖਤਮ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵਾਪਿਸ ਕੀ ਕਰੇ, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਵਾਪਿਸ। ਸਟੇਟ ਆਫ ਹੁਰਮੁਜ਼ ਬੰਦ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗਾਹੇ ਬਕਾਹੇ ਅਟੈਕਸ ਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵਿਕਟਰੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਕਟਰੀ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਕਟਰੀ ਤੇ ਵੇ ਕਿ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਏ। ईरान वॉलंटरीली तो ऐसा कर नहीं सकता। अगर अमरीका ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਗਲੋਬਲ ਇਕਨੋਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਅਚੀਵ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਅਚੀਵ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਜੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੰਗ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗਲਫ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇਵਰ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ।
ਸਵੈਗ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਹੁਰਮਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ईरान और ओमान आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी असी को मुश्तरका एक लाएअमल तैयार कर रहे हैं। अगर इस किस्म का कोई लाएअमल तैयार होता है जोड़ा कि दोवां ममालिक नूं काबिल कबूल है और किसी हद तक खलीजी ममालिक नूं काबिल कबूल है, तो ये दसो कि एक तो क्या ऐसा मुमकिन है, और दूजा अगर इस तरह का कोई लाएअमल बन भी जाता है, अमरीका नूं काबिल कबूल होएगा सारा मामला? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਵਾਟਰਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੋਕ ਕਰਵਾਇਆ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਟੂਪਿਡ ਵਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਵਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੌਜਿਕ ਸੀ, ਨਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਨਾ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਫਤਹ ਲੱਭੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਸਤ ਲੱਭੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਹ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬਾਰਗੇਨ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ। ਹੁਣ ਓਮਾਨ ਤੇ ਈਰਾਨ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਓਮਾਨ ਤੇ ਈਰਾਨ ਆਪਸ 'ਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਕਲੇਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸਤਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਰੈਸਕਿਊ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ এনवायरमेंटल ਜਿਹੜੇ ਹੈਜ਼ਰਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਓਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਗਲਫ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੀਏ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਜੋਗਰਾਫੀਆ ਵੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਤੇ ਓਮਾਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਓਮਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਅਫਕੋਰਸ ਕਿਨੂੰ ਨਾ ਕਿਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੋਰਟ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਓਮਾਨ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਡੀਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤੇ ਆਖੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਾਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਵਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਟਿਲ ਓਮਾਨ ਤੇ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਉੱਤੇ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਓਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਬਾਊਂਡ ਤੇ ਆਊਟਬਾਊਂਡ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਲੇਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਕਲੇਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਬਾਊਂਡ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਆਊਟਬਾਊਂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਬਾਹਰ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਰਾਨੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਓਮਾਨ ਤੇ ਈਰਾਨ ਅਗਰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੰਸੋਰਸ਼ੀਅਮ ਜਾਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਫ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਸਟਲ ਏਰੀਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਗਲਫ ਦੇ ਮਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋਨੋਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕੰਸੋਰਸ਼ੀਅਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਲਾਕਾ ਤੇ ਵੇ ਕਿ 3-4 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਓਮਾਨ ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਐਸਾ ਆਪਣੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਈਰਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ਅੱਜ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਓਮਾਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਲੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਈਰਾਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਐਟੋਮਿਕ ਬੰਬ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਛੜੇਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਪਾਈਪਲਾਈਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨਸ ਦੀ ਉਨੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਕਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਬਾਈ ਫੋਰਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਾਏ ਫੋਰਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਲੀ ਵੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਠੀਕ। ਨਹੀਂ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੇ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਲੈਗੇਸੀ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਰਮੁਜ਼ ਖੁਲਵਾ। ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਰਮੁਜ਼ ਖੁਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਸੂਰਤ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਸੋਲਜਰਸ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣ ਦੇ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੌਫਨਾਕ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਗਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਗੈਰ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਕਦੀ ਜੀ। ਵੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਰਮੁਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੁਲਵਾ ਸਕਦਾ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ। ਈਰਾਨ ਤੇ ਓਮਾਨ ਆਪਸ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਜਬ ਕਲੋਜ਼ ਡੋਰਸ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ तमाम ਮਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਵਰੇਜ ਹੈ ਈਰਾਨ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਟ ਸਹੀ। ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਰਮੁਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਵੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਾ ਰਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਮੋਨੋਪਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਈਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਗਲਫ ਦੇ ਮਮਾਲਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਿਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਾਹਿਰ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਅਮੂਰ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਅਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਤਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਵੈਤ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ UAE ਇਹ ਮਮਾਲਿਕ ਕੋਈ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੋਈ ਕਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ ਇਹ ਅਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੁਤਬਾਦਲ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਕਰਾਮਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਇਹ ਮਮਾਲਿਕ ਕੋਈ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇਲ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵਾਸਤੇ। ਮੁਤਬਾਦਲ ਕਰਾਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਕੰਟੇਨਰ ਸ਼ਿਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੀ ਉਨੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ એનર્ਜੀ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਯੂਰਪ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਾਇਆ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਹੈ। ਨਾਰਥ ਸਟਰੀਮ 1 ਹੋ ਗਈ, ਨਾਰਥ ਸਟਰੀਮ 2 ਹੋ ਗਈ, ਟਰਕ ਸਟਰੀਮ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਈਬੇਰੀਅਨ ਸਟਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਧਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਤਰਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨਸ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਨਸੂਬਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਵੋਲਿਊਮ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟੇਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਭਰੇ ਜਾ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੌਕ ਛੱਡੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੋਰਟ ਟੂ ਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸੇ ਮੁਲਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਵਧੇਗਾ, ਟਾਈਮ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਰਮੁਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਫਿਰ ਕੀ ਬਚਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਦੀ ਹੈ ਬਾਬ ਅਲ ਮੰਦੇਬ ਦੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਕੇ ਕੇਪ ਆਫ ਗੁੱਡ ਹੋਪ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਕੇਪ ਆਫ ਗੁੱਡ ਹੋਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੁਣ ਉਸ ਤਰਫ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਫਾਸਲੇ ਨੂੰ ਡਬਲ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਯੂਰਪ 'ਚ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ 3.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਗਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 6 ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਫਾਸਲਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਡਾਈਵਰਸੀਫਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 'ਚ ਅਗੇਨ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਾਸਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਯੂਰਪ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਿਵਰੇਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਗਲਫ ਦੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਭਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਅੰਡਰ ਸੀ ਗਲਫ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਵਿਖਾਇਆ ਵੀ ਸੀ। ਕਿਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਸੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਰਮੁਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਬਹਰਾਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਤੇ ਕਰਨੇ। ਆਪਣੇ ਤਮਾਮ ਤਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਫ ਦੀ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਗੋ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਾਂਗੇ,
ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਲੌਕੇਡ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਫੌਜੀ ਸਾਮਾਨ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਸੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗਲਫ ਦੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬੇਸ ਇੱਥੇ ਰਵੇ ਦੀ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈ। ਹੋਵੇ ਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਸ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਟੁਰ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹ 90% ਵੈਸੇ ਹੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਗਲਫ ਦੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਵੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ GDP ਟੂ ਡੈਟ ਰੇਸ਼ੋ ਵੇ ਉਹ ਡਰਾ ਠੀਕ। ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸਰਾਈਲੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਲਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ 60 ਦਿਨ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਈਰਾਨ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਈਰਾਨ ਮੁਸਲਸਲ ਤਰਦੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਓਮਾਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਬਨਾ ਹੁਰਮਜ਼ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੈਕਡੋਰ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਲਿਸ ਮਮਾਲਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕੀ? ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ 14 ਪੁਆਇੰਟਸ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ MOU ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੀ ਹੋਣੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ MOUs ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹੁਰਮੁਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਫੁੱਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਰਸਤਾ ਪੂਰਾ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਓਮਾਨ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਬਹੁਤ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰੋ, ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਠੀਕ। ਲਹਿਜਾ ਹੈ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਮਤਲਬ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕੋਈ ਖੇਡਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੈਰਮ ਬੋਰਡ ਖੇਡਣਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਰਡ ਵਿਛਾ ਲਿਆ, ਚੱਲ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੇਰੇ ਬੋਡੀ ਬੈਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਹੀ। ਐਸੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਫੌਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, 30 ਪਾਉਂਡ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੌਜੀਆਂ ਕੋਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਮੀਨਾਰਸ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਰੇ ਨਾ ਕਿਰੇ ਸਟਰਕਚਰਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਬਾਹਰਾ ਲੈ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੀਟ ਹੈਗਸੈਥ ਜਾਂ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੇ ਦੱਸਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਤੇ ਅਸਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈਰਾਲਡ ਫੋਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਲੌਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਜ਼ੀਰੇ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਫਖਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਵਾਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਰਾਬ ਗੰਦਾ ਤੇ ਘੱਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪਿਆ ਲੱਭਦਾ। ਤੇ ਟਰੰਪ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਤਗੜਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਈਰਾਨੀ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੈ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਹੋਏ ਦੀ ਕਿਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਕਾਲੀ ਬਾਪ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਹਾ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਈਰਾਨ ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਵਿਖਾਵੇ ਤੇ ਗਲਫ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹਮਲੇ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਧਰ ਗਲਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਡਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਣੇ। ਉਹ ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਉਧਰ ਆਪਣੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ
ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ, ਈਰਾਨ ਹਰ ਦਫਾ ਗਲਫ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਟ੍ਰੈਪ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਈਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਜੀਤ ਨੂੰ ਠੀਕ। ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ। ਤਜਵੀਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਰਕੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਟੋ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਦ ਬਣਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੌਜ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿਫਾ ਲਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਾਬਿਲ ਅਮਲ ਹੈ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼, ਔਰ ਦੂਜਾ ਕਿਆ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਦ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਦ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਗਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਰਾਮਦ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿੜਨੀ ਆ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਨੇਟੋ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਕੰਟਰੀ ਇਸਲਾਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਇਸਲਾਮੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਗਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਉਮਾ ਦਾ ਗੱਲ ਮੁਅੰਮਰ ਕਜ਼ਾਫੀ ਨੇ, ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਭੁੱਟੋ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਸਰ ਅਰਫਾਤ ਵੀ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਕਰਦੇ ਜੀ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸਾਊਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਕਿੰਗ ਸਾਊਦ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਫਿਰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮਾ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ। ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇਟੋ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਗਰ ਆਪਸ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਟੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਬਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਵਨਤ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਸਹੀ। ਰੀਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਣਾਓ। ਉਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਨੋ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਉੱਤੇ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਡੀਲਸ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਡੀਲਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਠੀਕ। ਹਾਂ। ਵਰਨਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲੋਬਲ ਨਾਰਥ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਨਾਰਥ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲਿਸਟ ਤੇ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਲੂਟ ਤੇ ਪਲੰਡਰ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਅਫਰੀਕਾ ਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲੈਟਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਰਿਸੋਰਸ ਜੀ ਜੀ। ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਇਸ ਅਜ਼ਾਬ ਚੋਂ, ਇਸ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਮਾਲਿਕ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮਿਕ ਨੇਟੋ ਪੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀ ਉਖਾੜ ਲੈਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਉਹ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ। ਹੋਵੇ ਤੁਰਕੀ, ਇਜਿਪਟ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇਟੋ ਪੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਲਰੇਡੀ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਚ ਨੇ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਨੇ ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਨੇਟੋ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਨੇਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਚ ਫਰੇਜ਼ਸ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਡੀਪ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੈਲ ਆਊਟ ਕਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਵੈਸਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਵੈਸਟ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਾਏ ਹੋ। ਤੁਰਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੈਟੋ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਨੈਟੋ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਤਮਾਮ ਦਾ ਤਮਾਮ ਇਨਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ, ਫਿਰ ਨੈਟੋ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਚਾਈਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਸਾਡੇ। ਆਪਣਾ ਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੇ ਉਹ ਇਥੋਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ, ਬਹੁਤ ਸਲੋ। ਜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰੋ ਫਟਾਫਟ ਤੇ ਨਵੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਆਪਣੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਕਲ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰੋ। ਉਹ ਅਕਲ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ। ਚਾਈਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ। ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਲਡ ਹੈ ਵੈਸਟ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਕਤਸਾਦੀ ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਕਤਸਾਦੀ ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਸਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਵਾਇਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕ੍ਰੇਵਿਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਨ ਸਟੇਟ ਐਕਟਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਸ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਵੈਸਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ। ਵੈਸਟ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਠੀਕ, ਉਮਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। वेलकम बैक नाजरीन। और इस प्रोग्राम के हिस्से गल करने अजकल बड़ी डिबेट हो रही है कि पाकिस्तान नवे सूबे बनने चाहिए ने, पाकिस्तान जड़ा है बड़ी ज़रूरत है कि जी इंतजामी यूनिट्स उन्होंने तकसीम किया जाए। क्या पाकिस्तान नूं जड़ा है वो नवे सूबियां की लोड़ है या नवे निज़ाम हुक्मरानी की? सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान 4 सूबे रहन हों या 8 सूबे हो जान या 6 हो जान। असल सवाल है कि क्या रियासत अपने शहरी नूं इंसाफ, सहूलत ते अख्तियार ये मुहैया कर रही है या नहीं? असल हकीकत यह है कि सिर्फ नक्शा जड़ा है वह बदलण नाल कौमां तरक्कियां नहीं करदियां। अगर यही फार्मूला होंदा तो दुनिया के हर मुल्क ज़्यादा इंतजामी यूनिट्स या इकाइयां खुशहाली की जमानत होंदियां। तरक्की का ताल्लुक जड़ा होंदा वो सिर्फ सूबियां की तादाद नाल नहीं, बल्कि हुक्मरानी के मयार, इंसाफ, शफाफियत ते अवाम तक अख्तियार जड़ा है वह पहुँचाण नाल होंदा। पाकिस्तान की आबादी जड़ा क्याम पाकिस्तान के वक्त तकरीबन अगर दसीए तो 3-3.25 करोड़ के करीब सी, जदों कि अज ये जी आबादी कह आया जाता है कि तकरीबन कोई 25-26 करोड़ तो वध चुकी है। शहर वध गए हैं, आबादी वध गई है, माशी सरगर्मियाँ जड़ियाँ ने वो वध गई ने, लेकिन इंतजामी निज़ाम उन्होंने रफ्तारां नाल जड़ा है वो तब्दील नहीं हो सके। नतीजा है कि दूर दराज ज़िले का एक जड़ा शहरी है वो अपने सूबाई दारुल हुकूमत तक पहुँचण लई अपना वक्त खर्च करता है, पैसे खर्च करता है, और कई बारी उन्होंने इन्ना एक सफ़र करना पैंदा है जिस तरह तुसी किसी एक मुल्क तो किसी दूजे मुल्क चले जाओ। सवाल ये भी है कि अगर मैं फ़र्ज़ करो ये जी डिबेट हो रही है इनू अगर मैं इस तरह कहां कि पंजाब नूं 3 हिस्सों में वंड दिता जाता है, सिंध के 2 सूबे बना दिते जाते हैं, खैबर पख्तूनख्वा ते बलोचिस्तान जी जड़ा है वो नवे सूबे का जड़ा है क्याम हो जाता है, तो क्या सवाल ही पैदा होता है एक जड़ा रिश्वत वाला मामला है। फ़र्ज़ करो एक छोटी जी मैं मिसाल देना, ख़त्म हो जाएगा? क्या हस्पतालों जड़ियाँ दवाइयाँ नहीं मिल रही वो मिलन शुरू हो जाएगियाँ? क्या अदालतें जड़ा फौरी इंसाफ का मामला ताखीर का शिकार है, क्या वो लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा? क्या जिहड़े स्कूलों की हालत है, जड़ा एजुकेशन का मामला है, क्या वो बदल जाएगा? क्या पुलिस वाकई आवाम की मुहाफ़िज़ बन जाएगी? जाहिर है सिर्फ सूबे बनाने नाल ये सारे मसले जड़ा है वो हल नहीं होंदे। ये गल जरूर है कि जिथे इंतजामी ज़रूरत होवे उत्थे नवे सूबियां उत्ते संजीदगी नाल जड़ा है वो गौर होना चाहिए, पर वो इसलाहात दा बदल तुहानूं पता है कि नहीं बन सकते। दुनिया दियां जड़ियां कामयाब रियासतां ने उहदी असल ताकत मजबूत बलदियाती निज़ाम, माली खुद मुख्तारी, शफाफ एहतसाब, बाख्तियार इदारे ते कानून की बालादस्ती होंदी है। इसलिए पाकिस्तान में भी जड़े जज्बाती नारे लाए जा रहे हैं ना, जज्बाती नारियां के बजाय संजीदा कौमी मकालमे की ज़रूरत है। सानू ये तरीका और ये तय करना होएगा कि अगर नवे सूबे बनने ने तो उन्होंने बुनियाद किस चीज़ पर होनी चाहिए? आबादी की बुनियाद पर होने चाहिए ने, रकबे की बुनियाद पर होने चाहिए ने, मईशत या इंतजामी ज़रूरत है उन्होंने? क्या हर नवा सूबा अपने वसाइल नाल चल सकेगा? वफाक के सूबे जी वसाइल की तकसीम है वो किवें होएगी, क्योंकि ऑलरेडी मसाइल ने इस मामले के उत्ते। और तो सब तो वड्डी गल, क्या अख्तियारात वाकई ज़िला, तहसील तो यूनियन कौंसल तक पहुँचणगे या सिर्फ दारुल हुकूमत तो दूजे दारुल हुकूमत तक मुंतकिल हो जाएंगे? पाकिस्तान का जोड़ा सब तो वड्डा मसला है शायद सूबियां की गिनती नहीं, बल्कि अख्तियारात का कुछ हत्थां दे विच जिहड़ा है वो मुरतकिज़ होना है। ये जिहड़ी ताकत है ना कुछ लोगों के हाथ 'च। जदों ज़िला कमज़ोर होएगा, तहसील बेअख्तियार होएगी तो बलदियाती इदारे वसाइल तो महरूम होणगे, उदों फिर आवाम लई सूबाई दारुल हुकूमत भी उन्ना ही दूर महसूस होता है जिन्ना के वफाक। इसलिए ज़रूरत इस गल दी है कि पाकिस्तान एक जामे इसलाहाती प्रोग्राम शुरू किया जाए, बलदियाती इदारियां नूं आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिता जाए, वसाइल की मुनसफाना तकसीम यकीनी बनाई जाए, पुलिस, अदलिया, सेहत, तालीम ते ज़िली इंतजामिया हकीकी इसलाहात ले आने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। तो हर इंतजामी फैसले नूं अवाम की सहूलत के असूल उत्ते परखिया जाए। नाज़रीन, रियासत की कामयाबी सिर्फ इस गल च नहीं होंदी कि उहदे नक्शे उत्ते किन्ने सूबे बने हुए हैं। असल कामयाबी उदों होंदी है जदों हर शहरी नूं बर वक्त इंसाफ मिले, बुनियादी सहूलतां उन्हें मुयसर होण,
ਵਸਾਇਲ ਦੀ ਮੁਨਸਫਾਨਾ ਤਕਸੀਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਖਾਦਮ ਸਮਝਣ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 4 ਸੂਬੇ ਹੋਣਗੇ, 6 ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ 8 ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰੀਬ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਦਰੁਸਤ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੌਮੀ ਇਤਫਾਕ ਰਾਏ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰਜ਼ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਦਿਆਨਤ, ਇਨਸਾਫ, ਸ਼ਫਾਫੀਅਤ, ਅਵਾਮੀ ਖਿਦਮਤ ਤੇ ਕੌਮੀ ਮਫਾਦ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ ਬਲਕਿ ਅਵਾਮ ਦਾ ਰਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਮਾਦ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ੀਦ ਮੁਸਤਹਕਮ ਹੋਏਗਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਸੱਲ੍ਹਾ ਮੁਜ਼ਾਮਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੁਸਅਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਰਾਏ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੁਮਾਲੀ ਸੂਬਾ ਫਰਿਆਬ ਵਿੱਚ ਗੁਲ ਮੁਹੰਮਦ ਪਲਵਾਨ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਮੁਖਾਲਿਫ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗਰੁੱਪ, ਮੁਸੱਲ੍ਹਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੱਬਾ ਰਾਹ ਬਖਸ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਆਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਰਾਏ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਐਲਾਮੀਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਨਜ਼ੀਮੀ ਢਾਂਚੇ, ਕਿਆਦਤ, ਮਕਾਸਦ ਤੇ ਆਇੰਦਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਫਸੀਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜ਼ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੀਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੂਬਾ ਫਰਿਆਬ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਦੇ ਜੰਗਜੂਆਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੋਰਮਚ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਇੱਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇਤਲਾਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹਾਲੇ ਹਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਬਦਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਫਤਲ, ਜ਼ੈਬਕ ਤੇ ਅਰਗੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਮੁਖਾਲਿਫ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਗਲਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲੇ ਤੇ ਬਦਖਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਚੌਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਜ਼ਾਮਤੀ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜ਼ਰਾਏ ਦੱਸਣੇ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲੀਆ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਹੈ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਮੁਖਾਲਿਫ ਮੁਜ਼ਾਮਤੀ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰਾਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੁਸਅਤ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਮਕਿਨਾ ਹਮ ਆਹੰਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਜਨਰਲ ਸਮੀ ਸਾਦਾਤ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਸੱਲ੍ਹਾ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਫਰੀडम ਫਰੰਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਯਾਸੀਨ ਜ਼ਿਆਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮਜ਼ੀਦ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਜ਼ਮ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਤਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਤਾਲਿਬਾਨ ਮੁਖਾਲਿਫ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲੀਮ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਬੈਨਾ ਨਸਲੀ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਤੇ ਬਦੁਨਿਆਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਵਾਮੀ ਬੇਚੈਨੀ 'ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹਿਜਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੁਮਾਇਆ ਇਜ਼ਾਫਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ 186 ਸਾਬਿਕ ਅਫਗਾਨ ਫੌਜੀ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਦ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਇਕਤਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਬਦਹਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੀ ਖਰਾਬ सूरत हाल है ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ अक़वाम मुत्तहिदा और मुख्तलिफ इदारे बार ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ दहशतगर्दी और दूजे मामलात मुलविस ने और सहूलतकारी कर रहे हैं भारत दी, इसराइल दी और इसी तरह के जड़े सारा मामला बार्डर पार तो सब कुछ हो रहा है और उन्होंने हवाले नाल पाकिस्तान मुख्तलिफ फोरम्स होते अपना मौक़िफ़ भी सामने रखता है। कुछ ये ताज़ा तरीन सूरत हाल से तुहाडे नाल शेयर करनी सी। इजाज़त दो, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में ज़रूर मुलाकात होएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।